नमस्कार। आज मध्य मु जगन्नाथ को नहीं मोर एक निजस्व व्यक्तिगत अनुभूतिर कथा कहूँ। केवल मोरी जीवन में ये सब घटना घटुची ता आदौ नुहे। प्रत्येक मनीष जीवन में जगन्नाथ को नहीं अनेक घटना घटी जाए। केवल तफात एतिकी जे जहाँ जीवन में ये सब गुड़ाक घटी जाए सी हुए तो यहाँ जे जगन्नाथंकर कृपा से धरी पारे से मनीषटी भावी थाए यहाँ घटवार कथा घटीगला बा मोर श्रम पाई यहाँ घटीगला मो प्रार्थना पाई एभली घटीगला सबू मोर माने मु एथि चेष्टा करथिले एमती गोटे घटना घटीगला किंतु यहाँ जे जगन्नाथंकर अशेष कृपा से ताकू जानी पारे नाही। मो जीवन रे मु आज जाए आपण मानकू मोर ये वीडियो माध्यम रे जेते गुड़िए कथा कहलिनी जो मैंने संपूर्ण बर्तमान सुधा मोर 215 वीडियो अपलोड हो सारा देखिए बा शुणिबे से मैंने भाविबे सतरे कौन एते एते घटना घटी जाउची। आपण मानकू मु कहि रखे मो जीवन रे एई सब घटना प्रायतः घटी चलीची। अनेक घटना अविश्वास मने हुए मने होई पारे ना एमिति घटना जमा घटु नथिबो संभव नुहे किंतु घटी चलीची। आ जहाँ घटना घटी जाउची मु आपण मानक आगे मने पकई गोटे गोटे छोट छोट कथा कहूची। हुए तो घटना गुड़िक बहुत छोट ही पारे किंतु मो पई मो जीवन रे ये गोटे गोटे अमूल्य संपत्ति एवं ये छोटिया जीवन रे ईश्वर जे अछंती विशेष करी ईश्वर कहले मु मोर जगन्नाथ को बुझाए जहाँ को मु श्रद्धारे प्रेम रे कालू बोली डाकी थाए। कालू जे अच्छी एटा प्रति मुहूर्त रे से मते विभिन्न घटना माध्यम रे केतेबेले प्रत्यक्ष साक्षात रे मो मन रे ये आस्था विश्वास को से दिन को दिन दृढ़ करिवारे लागिछि। सेही भली एक घटना जो माने पूरी बाहर लोक मु जाने नहीं से माने जानती कि नहीं प्रति वर्ष रथयात्रा रे ठाकुर 9 दिन पई गुंडीचा घर को आसंती। रथयात्रा 9 दिन पई चले एवं गुंडीचा घर से पुणी श्रीमंदिर को फेरी जाती। जेहेतु गुंडीचा घर रथयात्रा को आसला बेले से सांगेरे तांकर पत्नी लक्ष्मी की सांगेरे आनी नथांती अथच भाई भौणी 3 जन जाक एकुटिया से बाहर को बुलिया को वर्षकर थरे बाहरी आसंती। तेणु स्वाभाविक जहाँ घरे स्त्रीटे थिबो स्वामी स्त्रीटी की डाकिबनी तार भाई भौणी की डाकिकी 8-9 दिन पे बाहर को बुली चली आसो जे कौन सी स्त्री लोक रागिबा स्वाभाविक। तमें 4 जन जाक भी आसी पारथांतो ना। प्रतिवर्ष जगन्नाथ केवल तांकर बड़ भाई बलभद्र एवं भौणी सुभद्रा को धरी बाहर को बुली आसंती। लक्ष्मी स्वाभाविक लगे आम घर भी आम स्त्री होते रागी था माने सारा दिनटा को खटिब स्त्री किंतु बुली बाहर बेलू भाई भौणी। तेणु आम ये रथयात्रा बा जगन्नाथ संस्कृतिर परंपरा अच्छी हेरा पंचमी दिन माने रथयात्रा पंचमी दिन लक्ष्मी की जेहेतु जगन्नाथ सांगेरे आनी नथांती से रागरे लक्ष्मी राति अधरे आसी गुंडीचा घर पाखे जो रथ थुआई थाए जगन्नाथ रथ को गोटे चक्कू को भांगी दे चली जाती रागरे जे ये लोकटा जो बुलिया को जाइए मत सांगरे नहीं सी आ फेरी पारन गोटे स्त्रीर राग। यही परंपराटा जेबेठू श्रीमंदिर होइची श्री जगन्नाथ अछंती ए परंपरा आज जाए जारी रही। प्रति वर्ष रथयात्रा रे हेरा पंचमी दिन श्रीमंदिर लक्ष्मी सान्ताणी राति अधरे आसी लुचि लुचि कारण घर बोहू ताकू किए काली देखीदब राति अधरे लुचि लुचि आसी श्री जगन्नाथंकर रथर गोटे चक भांगी दे से श्रीमंदिर को फेरी जाइथांती। जगन्नाथ जेतले बाहुडा यात्रा दिन नवम यात्रा दिन
ଫେରନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଆ ଭିତରେ ଆସି ରାଗିକି ତାଙ୍କ ଚକଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ରଥର ରିପେୟାରିଂ ହବ, ଆମେ ଯେମିତି ସ୍କୁଟରରେ ଯାଉଛେ ସ୍କୁଟର ଚକାଟା ଫାଟିଗଲା ଆମେ ରିପେୟାରିଂ କରୁଛେ ପୁଣି ଚାଲୁଛେ, ରଥର ଚକ ରିପେୟାରିଂ ହବ, ରଥ ବି ଚକ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ରାଗି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିନି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ରଥ ଆସି ଲାଗିଗଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ସୁନାବେଶ ହବ, ସବୁ ହବ, ସଭା ଶେଷ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଫାଇନାଲ ରଥରୁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକି ମନେଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ରସଗୋଲା ନେଇକି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଏ ରସଗୋଲା ନେଇ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ତ ରାଗି ଯାଇଛି, ଅତି କମରେ ରସଗୋଲାଟା ତାକୁ ଦେଇ ଟିକେ ତାକୁ ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଧରା ଆର୍ଥର ତତେ ନେବି, ଗୋଟେ ମିଛ କଥା ଭୁଲାଭୁଲି କରି ରସଗୋଲା ଦେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଟାର ମନ ପୁଣି ବୁଝିଯିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେଉଁଦିନ ଶେଷରେ 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ରାଗରୋଷାକୁ ଭୁଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ରସଗୋଲା ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅବିକଳ ଯେମିତି, ମୁଁ ତ କହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଆମର ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଆମରି ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦାନ୍ତ ହସିବା, ଖାଇବା ପିଇବା, ଶୋଇବା, ମରିବା, ଖେଳିବା, ଜୁଆ ଖେଳିବା, ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇବା, ପହଁରିବା, ସବୁକିଛି, ରୁକ୍ମିଣୀକି ବାହା ହେବା, ସବୁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ କୁଣିଆ ଘରକୁ ଗଲେ ଖାଲି ହାତଟାରେ କ'ଣ ଯିବା, ଟିକେ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟଟେ ନେଇଯାଇଥିବା ଯାଉ, ଅବିକଳ ସେମିତି ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାଇ ରଖି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ରସଗୋଲା ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥ ଉପରେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଯେ ନ ଦେଖିଛି ସେ ଜାଣିପାରିବନି। କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାନେ ପୁରୀ ସହରର ଯେତେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେଦିନ ରଥ ଉପରେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି 5,000 ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, 5,000 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରସଗୋଲା ଭୋଗ କରୁଥିବେ, ଯିଏ ଯାହା ସାମର୍ଥ୍ୟ, କିଏ 10ଟା, କିଏ 20ଟା, କିଏ 50ଟା, କିଏ 100ଟା, କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କରିଥାନ୍ତି। এইটা ହେଉଛି 2019 ମସିହା, ଠିକ୍ 5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। 2019 ମସିହା ରଥଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଦିନ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି, ମୋର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ଆଜି ତ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଆଜି ତ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ମୁଁ କେବେ ରଥ ଉପରେ ରସଗୋଲା କେବେ ଖାଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଟାକେରା ଲୋକ, ପାଟି ଟାକଳା ଲୋକ, ଏକରେ ମିଠା ପ୍ରିୟ। ମୁଁ କହିଲି ରସଗୋଲା ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖେ ଯେଉଁ ରଥ ଉପରେ ଯେଉଁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ହେଉଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ରସଗୋଲା ମିଳନ୍ତାନି, ଟିକେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ମାନେ ରସଗୋଲା ଏମିତି ବାହାରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରଥ ଉପରେ ଯେଉଁ ରସଗୋଲାଟା ଭୋଗ ହେଉଛି ସେଇ ରସଗୋଲା ଟିକେ ମିଳନ୍ତାନି। ଆରେ ମଣିଷକୁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରେ କିଛି ପଇସା ପଡ଼ୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ରଥ ଯାଏଁ ଜଣେ ଯିବ, ହୁଏତ ସେଠି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ନ କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ମାଗିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହାଣ୍ଡିରୁ ରସଗୋଲା ବି ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଖାଇପାରିବ। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଯଦି ଏଇନା ରଥ ଯାଏଁ ଯାଉଛି, ହୁଏତ ମାଗିଲେ ଗୋଟେ କିଏ ରସଗୋଲା ଦେବ। ମୁଁ ଅଳସୁଆ ଲୋକ, ଖାଲି ଅଳସୁଆ ନୁହଁ, ସାଧାରଣତଃ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଠାକୁର ଯାଆନ୍ତି, ରସଗୋଲା ଭୋଗ ହେଲାକୁ ରାତି 10ଟା 11ଟା ହେଇଯାଏ, କାରଣ ରାତିରେ ଠାକୁର ପହଣ୍ଡି ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ପହଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ହେବେ ରାତି 10ଟା 11ଟା କି 12ଟା ବେଳେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ରସଗୋଲା ଭୋଗଟା ହୁଏ। ତେଣୁ ରାତିରେ ମୁଁ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରେନି, ଆଉ ଏଇ ରସଗୋଲା ଖାଇବି ମୁଁ ରାତି 10ଟାରେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବି, ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଜି ଟିକେ ରସଗୋଲାଟା ଖାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭୁଲି ବି ଗଲି, ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲିଗଲି, ବାସ୍ କଥା ଏଇଠି ସରିଲା। ଦିନ 4ଟା ହେବ, ମୋର ଲେଖା ସବୁ ମୁଁ ଖବରକାଗଜକୁ ଦିଏ, ଏଡିଟୋରିଆଲ ପେଜରେ ମୋ ଲେଖା ବାହାରେ। ପ୍ରମେୟକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ମୋ ଲେଖାଟା ଗୋଟେ ଡିଟିପି ସେଣ୍ଟରରେ ଡିଟିପି ହୁଏ, ସେଠୁ ମେଲରେ ପଠା ହେଇଯାଏ। ଆମର ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଗଳି ଭିତରେ ବିଜୟ ଡିଟିପି ସେଣ୍ଟର ବୋଲି ଗୋଟେ ଡିଟିପି ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ବାବୁ ଜଣକ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ। ମୋର ସମସ୍ତ ଡିଟିପି ଯାହା ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରିଥାଏ, ବହି ଲେଖେ, ଖବରକାଗଜକୁ ଲେଖା ପଠାଏ, ମୁଁ ସେଇ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଡିଟିପି ସେଣ୍ଟରରେ ସେଟାକୁ ବାଡ଼ାଏ। ବିଜୟ ବାବୁ ମୋ ଅକ୍ଷର ସହିତ ପରିଚିତ, ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଭଳି।
ठीक 4टा बेले जेहेतु मोर गोटे लेखा दबार थिला प्रमेय को मु गोटे लेखाटे धरी विजय बाबू को डीटीपी सेंटर पहुँचली लेखाटी देली लेखाटा बाड़िया होची बाड़िया आसला पर मु करेक्शन करी भूल भाल संशोधन करी ता लेखाटा पठाब एठारे जगन्नाथंकर करिश्मा आरंभ हो गला कौन ना मु बसीची डीटीपी बाड़िया होची एतिक को से विजय डीटीपी सेंटर भीतर को जड़े अधा वयस्क लोक हाथ में गोटे हांडीटे धरी पशि आसिले आसी गोटे स्टूल बसी पड़े मु गोटे स्टूल बस सी गोटे स्टूल बस हठात जो मो पर नजर पड़गला सार नमस्कार मु भाविली मुझे चिन्हनी एकदम चिन्हनी मु भाविली मोर तो लेखा बाहर खबर कागज रे लेखा पाखे मोर फोटो भी बाहरी थाए बोध हुए ये मोर लेखा देखी खबर कागज फोटो देखी तेणु मत चिन्ह पाइले ये हूँ विबुध रंजन मत गोटे कर्सी नमस्कार कले मुझे प्रति नमस्कार कली नमस्कार कर सारापर से भद्रलोक से जो माटी हांडीटा धरते तार खली पत्रटे बंधा होता से खोलीदे खोली कहले सार नियंतु आधे गरम गरम रसगोला अच्छी आउ जगन्नाथ रथरे यहाँ भोग होती नियंतु गोटे खातु मु हठात का गली मुझे जगन्नाथ रथरे भोग होती माने ना आज तो ठाकुर मंदिर भीतर को जीवे तेणु जो रसगोलाटा भोग हुए से रसगोलाटा भोग होती मु भोग कर आनी आप गोटे खातु मु तथापि आश्चर्य मु कहली एने कौन भोग होती तो मात्र 4टा बजी आप भोग कर आनी सारे माने ये 3टा 3:30 भोग है बोधे ना हाँ हाँ आप जहाँ कहले ठीक यहाँ राति हुए राति 10टा 11टा ठाकुर जाती किंतु ए वर्ष मंदिर प्रशासन ठीक कर बेगा बेगी बेला बेली दिन थाउ थाउ ठाकुर को पहंडी कर मंदिर भीतर को नहीं जीवो राति जाए रही जेहेतु एने पहंडी आरंभ हो तेणु आज प्रथम थर पर ये दिन 3टा 4टा भितर रसगोला भोग सरीगला मुझे आश्चर्य हो गली मुझे हांडी भीतर गोटे रसगोला उठी पार्टी टपाक कि पकेली बढ़िया लगे गरम गरम रसगोला गरम तार जाइनी सद्य छड़ा है भोग लगी से भद्रलोक कहले जे नाई सार आउ गोटे खाऊना आप जहाँ इच्छा आउ 2-3टा खातु और एत अच्छे खातु मोर खाया को पेट भीतर बहुत इच्छा थाए खाली भद्रामी ना ना था आउ कौन खाई तो खाए ना ना सर खातु मोर तो इच्छा थाए मु पुणी आउ गोटे हाथ भर्ती करी आउ गोटे रसगोला फेर खाइली जोड़े जदि से आउ जाचुले लाज माला मुझे एत गोटे मागणा पाऊँ बोली खाइटा ठीक नुह मुझे जोड़िया रसगोला खाई रही किंतु मु सीधा सड़क जानिली कालू मो पाई सीधा सड़क मोरी पाई ए रसगोला पठेची ए भद्रलोक खाली माध्यम आपन पचारि पारती केमिति केमिति एटा कालू आपन पाखु डायरेक्ट पठेला बोली जानिले प्रथम प्रश्न है साधारणतः रसगोला भोग राति 10टा 11टा बेलू हुए राति 10टा 11टा बेलू हेले मोर से दिन रसगोला पाइबार प्रश्न ही उठू नथिला कारण राति मु घर बाहर को बाहरेनी ता छड़ा रसगोला खाया मु मंदिर जाए जाइथांती तार प्रश्न उठू नथिला केवल मोरी पाई जेहेतु मु खराळे बसी मोर इच्छा है आज टिके रथ ऊपर रसगोला कालूर खाइबी केवल मोरी पाई मु जाइली कालू बा जगन्नाथ से दिन 4टा बेलू रथ भोगर व्यवस्था करदेले रसगोला भोगर व्यवस्था करदेले जेहेतु प्रशासन कही आज जल्दी पहुंची हो दिन थाउ थाउ ना साधारणतः राति 11-12 बेलू ठाकुर जाती किंतु से वर्ष 2019 दिन 4टा बेलू रसगोला भोग सरला केवल मोरी पाई एटा मोर दृढ़ विश्वास जेहेतु मोर रसगोला खाई इच्छा था एक द्वितीय से जो भद्रलोक रसगोला भोग करते सी गोटे हांडी रसगोला भोग कर सी तो सीधा सड़क घर को जाते जदिव ये डीटीपी सेंटर किसी काम थिला से सीधा सड़क घर को जाते से रसगोला हांडीटा घरे रखिकी से आसी था डीटीपी सेंटर को किसी पुराण औषध हो जाई न था किंतु जेहेतु मोर रसगोला खाइबार अच्छी एटा कालू व्यवस्था करुच्ची से हांडीटा को घरे न रखी सीधा आगे आसती डीटीपी सेंटर को केवल मु रसगोला खाइबी बोली 2 3 धरा जाऊ से डीटीपी सेंटर को रसगोला हांडी धरिकी आसी थांते ठीक अच्छे मु किंतु
ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି ଡିଟିପି ସେଣ୍ଟରରୁ, କିମ୍ବା ଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିକି ରସଗୋଲା ହାଣ୍ଡି ଧରି ଆସି ତାଙ୍କ କାମ ସାରି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ହୁଏତ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ସେ ଡିଟିପି ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ରସଗୋଲା ମୁଁ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗ ଡିଟିପି ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ରସଗୋଲା ଧରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବାର ଘଣ୍ଟେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଇଦର ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ ଯାଇ ଚାଲି ଆସେ କିମ୍ବା ସିଏ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାହେଲେ ବି ରସଗୋଲା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। এইটা ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାଳୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ଯଦି ଟିକେ ଖାଲି ହଁ, ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ଡିଟିପି ସେଣ୍ଟରକୁ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ରସଗୋଲା ହାଣ୍ଡି ଧରି ଆସିବା କ'ଣ ଏକ କାକତଳୀୟ ଘଟଣା, ଜଷ୍ଟ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ୍? ନୋ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆସିଗଲେ, ଏମିତି ଘଟଣା। ଆ ପଛରେ କାଳୁର କିଛି ହାତ ନାହିଁ, ଆଦୌ ନୁହଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟିଯାଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରି ଡିଟରମିନ୍ଡ, ମାନେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ବା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କୌଣସି ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ଆକସ୍ମିକ ଘଟିଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଏଇ କଥାଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଭଲ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କିମ୍ବା ଖରାପ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିଛି ରୋଗରେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛେ କିମ୍ବା ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ୁଛେ କିମ୍ବା ଖୁବ୍ ଭଲ ସଫଳତା ବି ଜୀବନରେ ପାଉଛେ, ଏଗୁଡ଼ା କୌଣସି ଜିନିଷ ଦୈବାତ୍ ନୁହେଁ, ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏଗୁଡ଼ା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ପ୍ରି ଡିଟରମିନ୍ଡ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରସଗୋଲା ହାଣ୍ଡିଟି ଧରି ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଖାଇଲି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୈବାତ୍ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏ କାଳୁର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଘଟୁଛି, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୟାକୁ ଜୋର ଦେଇ କାହିଁ କହୁଛି, ସେଇଦିନ ମୋର ଖରାବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ଆଜି ତ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ, ରସଗୋଲା ଭୋଗ ହେବ, ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ ରଥ ଉପରେ ରସଗୋଲା ଖାଇନି, ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗନ୍ତା କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରାତି 11টাରେ ସେଠି ଭୋଗ ହେବ, ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ କି କାହାକୁ ହାତ ପତେଇ ମାଗିବାର ନାହିଁ, ସେ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁଥାଏ ମନ ଭିତରେ, ତାକୁ କାଳୁ ଅଚିରେ ପୂରଣ କରିଥାଏ। କାହା ଜୀବନରେ ସେ ପୂରଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୋର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ରଥ ଉପରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥିବା ରସଗୋଲା ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଠେଇଦେଲା। ତା ନହେଲେ ଗୋଟେ ଡିଟିପି ସେଣ୍ଟରକୁ ମୁଁ ଡିଟିପି କରିବାକୁ ମୁଁ ଲେଖା ଯାଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଅବିକଳ ସେଇ ସମୟରେ ରଥ ଉପର ରସଗୋଲା ଭୋଗ କରି ଆଣି ଦେବା ଏବଂ ମୋତେ ଦେବା ଖାଇବାକୁ, ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖରାବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ରସଗୋଲା ଖାଇବାରେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂରଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ ରାତି 10ଟା 11টাରେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ହୁଏ, ସେଇଦିନ ଦିନ 4টাରେ ଭୋଗ ହେଇଯିବା, এইটা କ'ଣ କେବଳ ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକତା? କାଳୁ ଜାଣିଲା ଇଏ 4ଟା ବେଳେ ଡିଟିପି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବ, ଇଏ 4ଟା ବେଳେ ଡିଟିପି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିବ ତାର ଲେଖାକୁ ଡିଟିପି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଠିକ୍ 4ଟା ବେଳେ ମୋର ଯଦି ଭୋଗଟା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆକୁ ପଠେଇଦେଲେ ଇଏ ରସଗୋଲା ପାଇପାରିବ। ଆଉ ରାତିରେ ଯଦି ଆଜି ଭୋଗ ହେବ, ଇଏ ଟୋକା ମୋ ରସଗୋଲା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆର ଇଚ୍ଛା ରସଗୋଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ 4ଟା ବେଳେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ କରି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଟିର ପୁଣି ଏଠି ଏଇ ଡିଟିପି ସେଣ୍ଟରରେ କାମ ଅଛି, ତାରି ହାତରେ ସେ ହାଣ୍ଡିଟା ପଠାଉଛି। ଯଦିଓ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା, ଜଣେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ କଲା, ସେ ନିଜେ ଆଗ ତା ଘରେ ନେଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, ଖାଲି ହାତରେ ଆସିବ, ହାଣ୍ଡିଟା ଧରି କାହିଁ ଆସିବ? କିନ୍ତୁ ସେ ଭୋଗ କରି ଘରକୁ ନ ଯାଇ ଭୋଗ ହାଣ୍ଡି ଧରି ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ସିଧା ଆସୁଛନ୍ତି ଡିଟିପି ସେଣ୍ଟର। ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଜାଣେ, କାଳୁ ମୋ ପାଇଁ ସେଦିନ ରସଗୋଲା ପଠେଇ ଦେଲା।
ଏଇ ହେଲା ମୋର କାଳୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ମୋର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରସଗୋଲା ହଉ କି ଯେକୌଣସି ହଉ। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଆ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ସେ ସୁନା ଲକେଟ୍ ପଠାଇଥିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏବଂ କହିଥିଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନା ଲକେଟ୍ଟା ଦେଖେଇବି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଯେଉଁ କଳା ସୂତାରେ ମୁଁ କାଳୁର ସୁନା ଲକେଟ୍ଟାକୁ ପକେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳା ସୂତା, ସୁନା ଚେନ୍ ତ ଆଉ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, କଳା ସୂତାରେ ପକେଇଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା କାଳୁ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉନି, ଆଦୌ ଭାବନ୍ତୁନି। ଅକଥନୀୟ ଜଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି, ଅକଥନୀୟ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି। ସେ ସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାଳୁକୁ ଛାଡ଼ୁନି। କାଳୁ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ସୁଖ ଦଉ, ଦୁଃଖ ଦଉ, ଜ୍ୱାଳା ଦଉ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉ, ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଯାହା କିଛି ଦଉ, ଫୁଲ ଦଉ କି କଣ୍ଟା ଦଉ, ସବୁ ହେଉଛି କାଳୁର ପ୍ରସାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁରୋଧ, ଜୀବନରେ ମନ ଦୁଃଖ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ କାଳୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କାଳୁ ଆମ ଘରର ମୁରବୀ, କାଳୁ ଆମ ଘରର ବୁଢ଼ା ବାପା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା। କାହାକୁ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବନି। ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତା ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ତାହେଲେ କାଳୁ ଏ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। এই ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦୟାକରି ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ସେୟାର କରିବା କଥା କାହିଁ କହୁଛି, ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମ ପୁରୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳୁଟି ଅଛି। ଏମିତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳୁଟି ଅଛି, ତା ଭଳିଆ ଠାକୁର ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର, ଭାଇ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ସବୁ ଜାଣୁଛି, ଶୁଣୁଛି, ତୁମର ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଛି। ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଆସ୍ଥା ରଖ, ସମର୍ପଣ ଭାବରେ କେବଳ ତାକୁ ଭଲ ପାଅ, ପ୍ରେମ କର। ତମର ଭଲ ପାଇବାର ଗଭୀରତା ଯେତେ ବଢ଼ିବ, ସିଏ ତମ ପାଖକୁ ସେତିକି ନିକଟତର ହେଇ ଆସିବ। ଏଇ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳି ଯାଉ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳି ଯାଉ। ଦେଖିବେ, ଥରେ ଯଦି କାଳୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବେ, ଜୀବନରେ ଆଉ ଦୁଃଖ ବୋଲି କିଛି ରହିବନି। ରହିଲି। ସେଇ ଶେଷ କଥା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯେଚ୍ଛା ତା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆରଥରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।